हरे कृष्ण। गत अध्याय आम गंगा देवी चरित्र बा गंगांकर ए धरापृष्ठ किपरि अवतीर्ण है से विषय आम श्रवण करते। सही इक्ष्वाकु वंशरे ही जड़े राजा आसती जार ना हूँ खट्वांग। से बहुत बड़ पराक्रमी थिले। युद्धरे कहीं परास्त करें आउरी राजत्व समय स्वर्गरे असुर आ देवता मान भर युद्ध होता। देवता माने परास्त हो गले। तेणु खट्वांग ऋषिंकर साहाय्य से माने लोड़िले। आ खट्वांग राजा देवता मानक साहाय्य करले। साहाय्य करी दैत्य मानक बध कले। आ शेष स्वर्ग राज्य देवता मान हाथ में समर्पित करदे। देवता माने खुशी ही खट्वांग राजा कहले कहले हे खट्वांग राजा तुम उपर आम बहुत संतुष्ट होइछु। तुम्हें किसी वर माग, तुमर जहाँ दरकार माग आम दे पारू। किंतु खट्वांग राजा कहले मोर किसी वर आवश्यक ना। ए विषय भोग पाई मोर कौन हम। आप कृपा करंतु देवता माने मत कि संसार मुक्ति दे दिंतु। हरिंकर पाद पद्म मोर किपरि भक्ति हो तांका पाखरे मन लागू या ही मोर दरकार अच्छे। कहले मुक्ति तो आम करें ताहले जदि मुक्ति आपड़ करें ना आपड़ कहतु वर्तमान मोर आयुष केते दिन बाकी अच्छी बचापी। से देवता माने चिंता करी कहले कहले तुमर आयुष बेसी ना मात्र गोटे मुहूर्त बाकी अच्छी बा 48 मिनिट खंडे बाकी अच्छी। से भर तुम्हें जहाँ कर। खट्वांग राजा स्वर्ग अवतीर्ण हेले धरापृष्ठे अवतीर्ण हो गोटे मुहूर्त भितर सी भगवान पाद पद्म सबकि समर्पित करदे। निजर काय मन वाक्य सबकि समर्पित करदे गोटे मुहूर्त भगवत धाम प्राप्ति हो गले। भगवान सेवा लाभ कले वैकुंठ धाम। खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वा इयतांग इह आयुष मुहूर्ता सर्वमुत्सृज्य गतवान अभयं हरि। खट्वांग नाम राजर्षि ज्ञात्वा इयतांग इह आयुष मुहूर्तात गोटे मुहूर्त मध्य सबकि समर्पित करदे गतवान अभयं हरि भगवान को पाई। से खट्वांग राजा पुत्र होचंती दीर्घबाहु। से दीर्घबाहूंकर पुत्र होचंती रघु। रघुंकर पुत्र होचंती अज। अजंकर पुत्र होचंती दशरथ। आ जहाँकर पुत्र रूप में स्वयं भगवान रामचंद्र अवतीर्ण होती आ धरापृष्ठ लीला प्रकाश करती। दशरथ राजत्व पूर्वर यही देश चारिआडे पापी मानकर दुष्ट मानकर अत्याचार बढ़ी जाइथिला। तेणु पृथ्वी देवी अत्यंत भाराक्रांत हो जाई ब्रह्मा को निवेदन कले कि हे ब्रह्मा ये मोर पृष्ठरे अत्यंत पापी मानकर दुराचारी मानकर प्रभाव बहुत बढ़ी जाइए। मु भाराक्रांत होची। तेणु मोर भार को लाघव करंतु बा पापी मानक संहार करने व्यवस्था करंतु। तेणु ब्रह्मा इंद्र एवं शिव इत्यादि देवता मानक नहीं क्षीर समुद्र में पहुँचले। सेठी प्रभु को आराधना कले। सेठी भगवान विष्णु आदेश कले कहले तुम्हें जाओ मु अवतीर्ण अभी धरापृष्ठे दशरथंकर पुत्र रूप से मो दुष्ट मान संहार करेंगे। देवता मानकर अनुरोध क्रमे धरणी देवी पृथ्वी देवी अनुरोध क्रमे भगवान स्वयं दशरथ नंदन रूप से चारि भाग विभक्त राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भाव में अवतीर्ण हेले। अवतीर्ण हो बड़ किसी समय युद्ध विद्या शिखिले। युद्ध विद्या शिखी जितेबाला विश्वामित्र को मध्य थे से साहाय्य कले। विश्वामित्र यज्ञ मरीच सुबाहु इत्यादि असुर माने अत्याचार करते। से माने यज्ञ मलमूत्र परित्याग करदे एवं तेणु से बहुत भयभीत थे बहुत दुश्चिंतार थे विश्वामित्र। आ विश्वामित्र आसी जो दशरथ कहले से दशरथ मागिले मते राम लक्ष्मण दुई जन को दियो आ से माने असुर मानक नष्ट करें। जदिओ इच्छा नथिला दशरथंकर किंतु साधु को सम्मान देवा साधु को निराश करवा ठीक नुहे या स्थिर करी से राम लक्ष्मण को देले विश्वामित्र सहित। आ भगवान रामचंद्र और लक्ष्मण जाई रास्तार ताड़कासुर को बद्ध कले
ଏବଂ ଯଜ୍ଞରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନିଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ମାରିଲେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଖବର ପାଇଲେ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯେ ମିଥିଳାପୁରୀରେ ସ୍ୱୟଂବର ହେଉଛି ସୀତା ଦେବୀଙ୍କର। ତେଣୁ ସେହି ସ୍ୱୟଂବର ସଭାକୁ ରାମ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ନେଇ ବିଶ୍ୱାମିତ୍ର ଯାଉଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାରେ ଅହଲ୍ୟା ଗୋଟେ ପଥର ହୋଇ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେ ଅହଲ୍ୟା ଭଗବାନଙ୍କର ସ୍ପର୍ଶ ମାତ୍ରେ ଅହଲ୍ୟା ପଥର ଯେଉଁ ହୋଇଯାଇଥିଲେ ସିଏ ଦିବ୍ୟ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ ମିଥିଳାପୁରୀରେ। ସେଠି ସ୍ୱୟଂବରରେ ନିୟମ ଥିଲା ଗୋଟେ ଧନୁଷରକୁ ଯିଏ ଉଠେଇ ତାକୁ ଭଗ୍ନ କରିଦେବ ସିଏ ସୀତାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିବ। ସେ ଧନୁଷର ଏତେ ମାନେ ଓଜନ ଥିଲା 300 ବୀର ମହାପରାକ୍ରମୀ ବୀର ଉଠେଇ ଆଣି ରଖିଥିଲେ। ସେଠାରେ ରାବଣ ଇତ୍ୟାଦି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବୀରମାନେ ଥିଲେ, କେହି ମଧ୍ୟ ଉଠେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ। ଶେଷରେ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ସେ ଧନୁଟିକୁ ଉଠେଇ ଯେତେବେଳେ ବାଣ ମାରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଧନୁଟି ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଭାଙ୍ଗିବା ଦ୍ୱାରା ସେଠି ସ୍ୱୟଂବରରେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କଲେ। ବିବାହ କରି ଫେରିଲେ ଅଯୋଧ୍ୟାପୁରୀ। କିଛି ଦିନ ପରେ ଦଶରଥ ଚିନ୍ତା କଲେ ମୁଁ ତ ବୃଦ୍ଧ ହେଲେଣି, ଆଉ ମୋ ପରେ এই ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ତେଣୁ ସେ କୂଳଗୁରୁ ବଶିଷ୍ଠଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ। ବଶିଷ୍ଠ କହିଲେ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ବହୁତ ଉତ୍ତମ କଥା। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯଦି ରାଜା ହେବେ ଏ ରାଜ୍ୟ ବହୁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ। ଆଉ ଦଶରଥ ପଚାରିଲେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ ବାହାର କର, କେବେ ତାଙ୍କୁ ରାଜା କରାଇବା। କହିଲେ ଶୁଭ ଲଗ୍ନ କ'ଣ, ମୋ ମତରେ ତ ଆଜି ହିଁ କରିଦେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଦଶରଥ କହିଲେ ଆଜି ତ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଅଭିଷେକ କରିବା ଆଉ ସେ ରାଜା ହେବେ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ଚାରିଆଡ଼େ କଥା ପ୍ରଚାର ହୋଇଗଲା। ଏ ଭିତରେ ଦେବତାମାନଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା। ଯଦି ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ତାହେଲେ ରାବଣ ଇତ୍ୟାଦି ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କର ବଧ ଆଉ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ମତରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ବନବାସ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ସେମାନେ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ ବା ସେମାନଙ୍କର ମାୟା ପ୍ରଭାବ ସେମାନେ କାହା ଉପରେ ଢାଳିବେ, କାହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏ କଥାଟା ପୁଣି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ, ଆସନ୍ତାକାଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହୋଇଯିବେ, ସେ ପୁଣି ବନକୁ କିପରି ଯିବେ, ଏହା ଚିନ୍ତା କରି କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଦଶରଥଙ୍କ 3ଟି ରାଣୀ ଥିଲେ, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା ଆଉ ହେଉଛନ୍ତି କୌଶଲ୍ୟା, ସେ କୈକେୟୀଙ୍କର ଜଣେ ଦାସୀ ଥିଲେ ଯାହାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ମନ୍ଥରା। ସେ ମନ୍ଥରାଙ୍କର ମସ୍ତିଷ୍କରେ କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତ ଦେବତାମାନଙ୍କର ପ୍ରବେଶ କଲା। ଆଜି କୌଶଲ୍ୟା, କୈକେୟୀ, ସୁମିତ୍ରା 3 ରାଣୀ ବହୁତ ଖୁସି। 3ଟି ଯାକ ରାଣୀ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ହିଁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏହା ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ହିଁ ଏ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହୁଅନ୍ତୁ ବୋଲି। ତେଣୁ କୈକେୟୀ ଆଉ କୌଶଲ୍ୟା, ସୁମିତ୍ରା ଖୁସିରେ ଆଜି ଆନନ୍ଦରେ ଅଛନ୍ତି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ସେଠି ମନ୍ଥରା ଆସି କୈକେୟୀଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। କହିଲେ କୈକେୟୀ ତୁମେ ଏତେ ଖୁସି କାହିଁକି ହେଉଛ? କହିଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋର ପୁତ୍ର ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବା ରାଜା ହେବ। କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅସୁବିଧା ହେବ କ'ଣ, ତୁମେ କ'ଣ ରାଜାମାତା ହୋଇପାରିବ? ତୁମେ ରାଜମାତା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ରାଜମାତା ହେବେ କୌଶଲ୍ୟା ଆଉ ତୁମେ ଦାସୀ ହୋଇ ରହିବ। ଗୋଟେ କାମ କର, ତୁମେ ଯଦି ରାଜମାତା ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଦଶରଥ ତୁମକୁ ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ 2ଟି ବର ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେଇ 2ଟି ବର ତୁମେ ଆଜି ହିଁ ମାଗ। ଆଜି ତୁମେ ଅଭିମାନ କରି ନ ଖାଇ ଆଉ ନ ଭଲ ଭାବରେ ପିନ୍ଧି ତୁମେ ଶୋଇ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ଦଶରଥ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିବେ ସେତେବେଳେ ସେ 2ଟି ବର ତୁମେ ମାଗିବ। ଗୋଟିଏ ବର ହେବ ଯେ ମୋର ପୁତ୍ର ଭରତ ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର 14 ବର୍ଷ ପାଇଁ ବନବାସ ଯିବେ। ଏହି କଥା ତୁମେ ବର ମାଗିବ। କୈକେୟୀଙ୍କର ଏପରି କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତରେ, ମନ୍ଥରାଙ୍କର କୂଟଚକ୍ରାନ୍ତରେ କୈକେୟୀ ସେପରି ଋଷି ରହିଲେ। ରାତିରେ ଦଶରଥ ରାଜା ଖୁସି ହୋଇ ଆସି କହିଲେ କୈକେୟୀ ତୁମେ ତ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲ ଯେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ରାଜା କରିଦିଅ ଆମ ରାଜ୍ୟର, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ହେବ। ଆଉ ଦେଖ ଆସନ୍ତାକାଲି ହିଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର এই ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ହେବେ। ତୁମର ଯେଉଁ ଅଭିମାନ କ'ଣ ହେଇଛି ତୁମର? ଦେଖ ମୁଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛି ଆସନ୍ତାକାଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାଜା ହେବେ ବୋଲି। ଆଉ ତୁମେ ଯାହା ବର ମାଗିବ ମାଗ, ତୁମର ଯାହା ଦରକାର କୁହ। କହିଲେ ନା, ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ 2ଟି ବର ମୋତେ ଦେବେ ବୋଲି କହିଥିଲେ ସେଇ 2ଟି ବର ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି। ପ୍ରଥମ ବର ହେଲା ମୋର ପୁତ୍ର ଭରତ ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା ଆଉ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯିବେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ। এই 2ଟି ବର ମୋତେ ଆପଣ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେ 14 ବର୍ଷ ବନବାସ ଯିବେ একথা শুଣିଦେଇ ଦଶରଥ ମୂର୍ଚ୍ଛା ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲେ। କହିଲେ ତୁ ଏ କ'ଣ ବର ମାଗୁଛୁ? ଠିକ୍ ଅଛି, ତୋର ପୁଅ ଯଦି ଭରତ ରାଜା ହେବ ହଉ,
କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରକୁ ବନବାସ ପଠାଇବା ତୁମର କ'ଣ ଦରକାର? ସିଏ ତୁମର କ'ଣ ପାପ କଲା? ସିଏ ତୁମର କ'ଣ ଅନିଷ୍ଟ କଲା? ତାକୁ କାହିଁକି ଏପରି ଦଣ୍ଡ ଦେଉଛ? କିନ୍ତୁ ନା, ମୁଁ କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି, ମୋର ସେଇ ଦୁଇଟି ବର ଦରକାର। ଅଚେତ ହେଇ ଦଶରଥ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କହି ଦୂତ ଦ୍ୱାରା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଡକେଇ ପଠାଇଲେ, କହିଲେ କୁହ ଯେ ପିତା ଦଶରଥ ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଛନ୍ତି। ବାପାଙ୍କର ଡାକ ଶୁଣି ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ, ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପିତାଶ୍ରୀ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ମାଆକୁ ପଚାରିଲେ କହି କ'ଣ ହେଇଛି ବାପାଙ୍କର? ନା, ତୁମ ବାପା ମୋତେ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇଟି ବର ଦେବେ କହିଥିଲେ, ସେଇ ଦୁଇଟି ବର ମୁଁ ଆଜି ମାଗିଲି, ତେଣୁ ସିଏ ମୋର ବର କଥା ଶୁଣି ସେ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହୋଇ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। କହିଲେ କ'ଣ ବର? ନା, ଏକ ବର ହେଲା ମୋର ପୁତ୍ର ଭରତ ହେବ ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାଜା, ଆଉ ତୁମେ ଯିବ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବନବାସ। କହିଲେ ମା, ଆପଣ ଏପରି କପଟ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଆପଣଙ୍କର କୃପା କାହିଁକି? ମୋ ପ୍ରତି ଏତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କାହିଁକି? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଗଲେ କେତେ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ଦର୍ଶନ ପାଇବି, ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କର ମିଳନ ପାଇବି, କେତେ ଖୁସିର କଥା। ମୋର କେତେ ଖୁସି, ବାପା ମୋତେ କେତେ କୃପା କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମୋତେ କୃପା କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବନବାସ ଯିବି, ତୁମେ ଚିନ୍ତା କରନି ମା, ଚିନ୍ତା କରନି। ତାପରେ ବାପାଙ୍କର ବା ପିତୃଙ୍କର ଆଦେଶ ମାନି ପିତୃଙ୍କ ସତ୍ୟକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଓ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ସହିତ ବନବାସ ଗଲେ। ଆଉ ବନବାସରେ ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚବଟୀ ରହୁଥିଲେ, ପଞ୍ଚବଟୀ ରହିବା ସମୟରେ ରାବଣର ଭଉଣୀ ଶୂର୍ପଣଖା ସେ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆସି ସେ କହିଲା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପତି ରୂପରେ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ତେଣୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇ ଦେଇ ତାଙ୍କର ନାକଟି କଟାଇ ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ଯାଇ ରାବଣକୁ କହିଲେ ଭାଇ, ମୋତେ ଏପରି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବିରୂପ କରିଛି, ତେଣୁ କହିଲେ ମୁଁ ତା'ର ବଦଲା ନେବି କହି ତା'ର ସ୍ତ୍ରୀ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକୁ ହରଣ କରି ନେଇ ଆସିବି। ଏହା ଚିନ୍ତା କରି ରାବଣ ପଠାଇଲେ ମରିଚି ରାକ୍ଷସକୁ। ସିଏ ଗୋଟିଏ ସୁନା ହରିଣୀ ରୂପ ଧାରଣ କରି ଭଗବାନ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ସେ କୁଟୀର ବା ଆଶ୍ରମ ପାଖାପାଖି ବୁଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ସେଠି ବିମୋହିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଏ କେବଳ ଛଳନା। ବାସ୍ତବରେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଭଗବାନଙ୍କର ଶକ୍ତି, ସାକ୍ଷାତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ। ସେ ଏହି ଅସୁର ମାୟାରେ ବିମୋହିତ ହେବେ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କଥା କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଅଗ୍ନିପୁରାଣରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ସୀତୟା ରାଧିତୋ ବହ୍ନି ମାୟା ସୀତା ମଜିଜନତ ତଂ ଜହାର ଦଶ ଗ୍ରୀବ ସୀତା ବହ୍ନି ପୁରଙ୍ଗତା। ଯେଉଁ ପଞ୍ଚବଟୀକୁ ସୁନା ହରିଣୀ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲା, ସୁନା ହରିଣୀକୁ ଲୋଭରେ ପଡ଼ି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯେ ତୁମେ ଯାଇ ତାକୁ ସେଇ ସୁନା ହରିଣୀକୁ ଧରି ନେଇ ଆସ। ପ୍ରଭୁ ଗଲେ। ତାପରେ ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ମଧ୍ୟ ଗଲା ପରେ ସେଠି ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକୁ ହରଣ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ବା ଚୋରି ନେଇଯିବା ପାଇଁ ରାବଣ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା, ସେ ସମୟରେ ସେ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକୁ ହରଣ କରିପାରିନି ବା ଚୋରି କରି ନେଇପାରିନି ବା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ସେ କରିପାରିନି। ଅଗ୍ନିପୁରାଣଙ୍କ ହିସାବରେ ସୀତୟା ରାଧିତୋ ବହ୍ନି, ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ। ମାୟା ସୀତାମ୍ ଅଜିଜନତ, ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ ଗୋଟେ ମାୟା ସୀତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କର ମୋର ଭଳି। ସିଏ ଅଗ୍ନି ଦେବତା ଗୋଟେ ମାୟା ସୀତାକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ। ତଂ ଜହାର ଦଶଗ୍ରୀବ, ଦଶଗ୍ରୀବ ଅର୍ଥାତ୍ ରାବଣ ସେହି ମାୟା ସୀତାକୁ ହରଣ ଚୋରି କରି ନେଲେ। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ବାସ୍ତବିକ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ ମଧ୍ୟ ରାବଣ କରିପାରିନି, ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିନି। ସୀତା ବହ୍ନି ପୁରଙ୍ଗତା, ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ବହ୍ନିପୁରକୁ ବା ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦେଶକୁ ଚାଲିଗଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ରାବଣଙ୍କୁ ବଧ କରି ସୀତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ଅଶୋକ ବନରୁ ବା ଲଙ୍କାପୁରୀରୁ, ସେ ସମୟରେ ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ କହିଲେ, ଇଏ ଗୋଟେ ଛଳନା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ବି ଜାଣିଥିଲେ ଯିଏ ବାସ୍ତବିକ ସୀତା ସେ ଅଗ୍ନି ପ୍ରଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ଯେଉଁ ମାୟା ସୀତା ଅଗ୍ନିପୁରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ପୁଣି ଯିଏ ଓରିଜିନାଲ ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, ଯିଏ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ, ସେ ପୁଣି ଆସିଗଲେ। ଏଇ ଲୀଳା କେବଳ ହେଇଛି ସେଠି। ଯେତେବେଳେ ସୀତାଙ୍କୁ ଚୋରି କରି ନେଇଗଲା ରାବଣ, ସେ ସମୟରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ବହୁତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି।
सी तो भगवान सी जगत को सृष्टि करचंती सी कहीं विमोहित हेबे सी विमोहित ही ना से सब किछि कथा जानी किंतु जगत रे शिक्षा दौरान जो माने ए जगत रे स्त्री मानक प्रति आसक्ति हुहंती शेष से एभली कांदिया को पड़े परिशेष से क्रंदन ही सार तेणु से कथा जगत शिक्षा देते तापर परे जटायु निकट खबर पाइले प्रभु जे रावण तांको नहीं सीता ठाकुरानी को चोरी कर नहीं आठी जटायुंकर मत सब से मरीगले सी संस्कार कले हनुमान सहित रास्तार मिसिले आ हनुमान निर्देश अनुसार सुग्रीव सहित मैत्रीता करी सुग्रीवंकर बड़ भाई जे कि बाली जे कि सुग्रीवंकर स्त्री को नहीं जाइए आंको राज्य विताड़ित कर देते सुग्रीव को से सुग्रीव सहित मैत्रीता करी प्रभु रामचंद्र बाली को बध कले बाली को बध कलापर जो प्रभु जाई बाली पाखे पहुँचले बाली कहले प्रभु मु तो किसी दोष करनी मत आप कहीं मारले आउ कौन बापरी मु अपराध करदेली कहले तुम्हें पा एसबू अनिष्ट कर सान भाई स्त्री को तुम्हें हरण कर सान भाई को राज्य विताड़ित कर देच किंतु बाली कहले ना प्रभु मु पापी नुहे मु होची वास्तव में जदि कहीं गोटे माने पुण्य पुरुष थी समस्त पुण्य पुरुष मान भर मुझे सर्वश्रेष्ठ पुण्य पुरुष कहले किपरि ना मला समय जहाँ को भगवान दर्शन दौरान ताठू जगत रे पुण्यशाली किए अच्छे मु बर्तमान मरिया जाऊँगी प्रभु आपण मत आसी आज दर्शन देती यह आपणकर अत्यंत दया आपणकर अत्यंत कृपा एपरी कही से बालींकर संस्कार कले तापर पर सुग्रीवंकर साहाय्य हनुमान इत्यादि बानर मानक साहाय्य सेतु बांधी रावण को बद्ध कले रावण को बद्ध करी सीता ठाकुराणी को उद्धार कले आ सीता ठाकुराणी को उद्धार करी आसी पुणी पहुँचले अयोध्या रे से समय भरत राजा थिले भरत राजा थिले सत किंतु से राजसिंहासन में बसुनथिले निज बड़ भाई प्रभु रामचंद्रंकर कठो को ही सिंहासन पर रखी सी गोमूत्र रे तंडुल रोषेई करी आ सेवा कर रोते जेपरी बड़ भाई वनवास जेपरी कष्ट पाउचंती मु सेपरी वनवास हैला भली रहिबी मु राज्य भोग करी नाही भोग विलास रही नाही एपरी से राज्य परिचालना करते तापर प्रभु रामचंद्र आसला परे से राज्यभार समर्पण कले किछि दिन परे रामचंद्र शुणा पाइले जे किछि लोक निंदा करछंती जे रामचंद्र किछि हिसाब किछि ठीक नुहे स्त्री प्रति विमोहित तेणु गोटे असती स्त्री को सीता ठाकुराणी को हरण कर नहीं जाइथिला रावण तथापि ताको आनी से घर रखिले तेणु या ठीक नुहे जिते दी तीन जगह शुणिला परे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र सीता ठाकुराणी से समय गर्भवती थिले तांको परित्याग करदेले बा वाल्मीकि आश्रम छाड़देले आठी लवकुश जन्मग्रहण हेले आपर सीता ठाकुराणी निजर धरापृष्ठ को फटे निजर स्वधाम को चलीगले सी तापर प्रभु रामचंद्र मध्य बहुदिन राज्य परिचालना करी राज्यर समस्त प्रजा मानक सुचारू भाव परिचालना करी निजर राज्यर समस्त प्रजा मानक गला समय वैकुंठ को नहीं चलीगले ये हूँ रामचंद्र चरित्र जहाँकि अत्यंत जो चरित्र को शुणिले काठ पाषाण विदीर्ण हो जाए से प्रभुंर ये लीला सेठी आम श्रवण करा दरकार सब स्मरण करा दरकार एपरी एठी आज आम विश्राम नेबा आसंता अध्याय पुणी आम श्रवण करिबा। हरे कृष्ण।